আমি কিন্তু অনেকটা অংশ ইংলিশে বলেছি। হ্যাঁ স্যার, নাও গো থ্রু এবার আমি বাংলা। বাংলাতে বলবো ফর দ্য সেক অফ বাঙালি পিপল, বাঙালি ওকে স্যার। স্টুডেন্ট। স্যার আপনি বলে we দিবেন can যে hear. আপনি But বলে one দিবেন thing, ইংলিশে স্যার। see in আপনার English, one part is not told, so that portion, after telling that portion, after that I must tell in Bengali. That Yes, sir. portion is when the person of COVID, when the COVID-19 positive patient is in critical condition, is under ventilation, that is, those patients are waiting for the last breath. In those cases, carbobase may not produce any effect. After that, carbamylase may not produce effect. In that case, is considered is lack of vital reaction in the individual due to different unscientific practice of medicine. In those cases, Surinam help a lot. It is mentioned in Clark's dictionary. The main role of Surinam regarding upgrade of vital reaction. After that, if there is seen no fruitful result, that time we have to prescribe hydrophobinum, a rare use medicine in classical homeopathy. Please again note it down. In classical homeopathy, hydrophobinum is rarely used, because in classical homeopathy, there is no sufficient literature in hydrophobinum. But in real homeopathy, I have written a lot with naming post-rabies syndrome. One chapter. Next chapter, practical utility of post-rabies syndrome. When these three medicines failed to produce no sufficient effect, you must prescribe immediately hydrophobinum, of course CM. Hydrophobinum, of course CM, as because patient is in living state. And after this, again Surinam may require, may not require. But those patient, COVID-19 critical patient, what I have treated, all this critical patient needed hydrophobinum CM. Again, lower potency, hydrophobinum 03, as it is highly infectious. So CM potency I must mention, as because it is highly infectious. After hydrophobinum CM, you may use 0/3, 0/3, 0/6. Again, if there is no fruitful result, Surinam 01 will serve the purpose beautifully, shortly. So, regarding treatment, I have completed my speech in English. Now I must tell in Bengali. আমি প্রথমে বলেছিলাম প্রিভেন্টিভ হিসাবে আমরা কার্বোবেস সিএম কেই ব্যবহার করব। যদি সেই সিএম কোনো মানুষের মধ্যে খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখায়, তাহলে তাকে অ্যান্টিডোট করতে 0/3 লোয়ার পোটেন্সিতে আসব। কেন 0/3? বেশিরভাগ পেশেন্টের ক্ষেত্রে অ্যালার্জি দেখা দেয়। আর 0/3 কেন? যদি কারোর মধ্যে কোনো ইনফেকশাস ডিজিজ থেকে থাকে, নো কোভিড, আদার ইনফেকশাস ডিজিজ থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে 01 মে প্রডিউস অ্যাডভার্স এফেক্ট। যেমন ডায়াবেটিক পেশেন্ট, তাকে কার্বোভেজ সিএম দেওয়া হয়েছিল,
তার অ্যালার্জি দেখা দেওয়ায় তাকে 01 দেখা দেওয়া হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে তার সোর থ্রোট ফিভার এসে যেতে পারে। নট কোভিড, নট করোনা ভাইরাস ইনফেকশন, কারণ 01 ইনফেকশনকে খুব দ্রুত বাড়িয়ে দেয়। এর জন্যে ডায়াবেটিক 03 this potency in 50 millisiemel and 200 potency in centesimal is safe potency, is called safe potency, means will produce no harmful effect. আবার ইংলিশে চলে গেলাম। তাহলে 200 এবং 03 কারণ মানুষের মধ্যে খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখায় না বলে আমরা সিএম এর পরে যদি কারো মধ্যে কোনো অ্যাডভার্স এফেক্ট দেখা দেয়, অ্যাডভার্স এফেক্ট মানে খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যেমন তার ভীষণভাবে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন হচ্ছে, স্বপ্ন দেখছে আমার কোভিড হয়ে গেছে, আমি মারা যাব, হতে পারে তার ঘুমের ডিস্টার্ব হচ্ছে, ঘুমের ডিস্টার্ব হচ্ছে মানে বয়েলস ক্লিয়ার হবে না, বয়েলস ক্লিয়ার হবে না মানে গ্যাস অ্যাসিডিটি হবে, গ্যাস অ্যাসিডিটি হবে মানে ক্ষুধা কমে যাবে। এই সব অ্যাডভার্স এফেক্ট মানে খারাপ প্রতিক্রিয়া যদি দেখা দেয় তাহলে তারা কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কার্বোভেজ 0/3 ব্যবহার করতে হবে এবং খুব সহজেই তাদেরকে সুন্দরভাবে সুস্থ রাখা যাবে। দিস ইজ ফর প্রিভেনশন। এরপরে বলা হলো ট্রিটমেন্টের কথা। ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে কি হবে? ট্রিটমেন্ট তো 3 রকম পেশেন্ট আছে কোভিডের। এক হচ্ছে কোভিড পজিটিভ মানে হয়েছে, কোভিডে আক্রান্ত হয়েছে কিন্তু সিমটম দেখাচ্ছে না, কোভিডে আক্রান্ত হয়েছে সামান্য কিছু সিম্পল সিমটম দেখাচ্ছে, যেমন জ্বর, গলা ব্যথা, মাথা ব্যথা, দুর্বলতা। আর থার্ড ওয়ান হচ্ছে ভয়ঙ্কর তৃতীয় রকম যে পেশেন্ট রয়েছে তারা ভেন্টিলেশনে চলে গেছে, কারণ তাদের ভীষণ শ্বাসকষ্ট। কোভিড পেশেন্টের যেটা হয় হচ্ছে গলায় শুকনো কফ জড়িয়ে যায় এবং শ্বাস নালীর উপরে প্রেসার ক্রিয়েট করে, যার ফলে সহজে শ্বাস প্রশ্বাস চলে না, তখন তাকে ভেন্টিলেশনে পাঠানো হয়। যাদের ইমিউনিটি ভীষণভাবে নিচে নেমে গেছে, গেছে তো বটেই, তাই জন্য তো সে ভেন্টিলেশনে চলে গেছে, তাদের কিন্তু ফিরে আসা ভীষণ ভীষণ কঠিন। আপনাদের শুনে ভালো লাগে যে এত লক্ষ পেশেন্ট ভালো হয়ে গেছে। মডার্ন ট্রিটমেন্টে মনে রাখা দরকার, মডার্ন ট্রিটমেন্টে কোনো কিছু হয়নি। মডার্ন ট্রিটমেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছিল, হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন দিয়েছিল। যারা এটাতে ইমিউন সিস্টেম এর বাংলাটা কি বলবো, প্রতিরোধ ক্ষমতা আরো নেমে গেছে, তারা কিন্তু মারা গেছে। তাহলে যারা ভালো হয়েছে কিভাবে ভালো হয়েছে? ডিউ টু দেয়ার ওন ইমিউনিটি, সাফিসিয়েন্ট ইমিউনিটি। আবার ইংরেজিতে চলে গেলাম, ওটা বাংলায় অবশ্য, ইংরেজিতে আমি বলিনি। দোজ হু আর গোয়িং হোম আফটার উইন দ্য COVID-19 fight, after winning, how it is possible? It is possible only with their own immunity, not more than this. If it is possible, it is with modern medicine, then they will claim, yes, this medicine with me, and he must get Nobel Prize. That is why it is very clear, it is very truth. No medicine, no medicine, no modern medicine. But other homeopathy, in other homeopathy and other respected homeopathists claiming different. I do not tell against all these things. What they are telling, they are correct in their way. I think so. But I have given all the argument
for carbophage. But till today, for the camphor, for the Arsenicum album, no sufficient explanation is given for upgradation of immunity. Only they are telling, take arsenic 30, take camphor, the patient will be okay. But the common people have the right to know all the regarding answers of the questions, how it is instructed for Arsenicum album and for camphor and for Veratrum album. Someone is telling Brainia and ars iode, so many medicine, only symptomatic. But again, I make them remember Sir Kent, Sir James Taylor Kent, and a converted homeopath, the famous homeopath, has beautifully mentioned prescribing for the result of the disease. Prescribing for the result of the disease means the symptom on which Brainia is prescribed, on which arsenic is prescribed, on which camphor is prescribed, all the medicines are prescribed only on the basis of symptom of the patient, means a result of the disease. Please note it down. What is going on in homeopathy? Everybody is prescribing medicine on the result of the disease. On the results of the disease. Mind it, on the result of the disease. But Kent has instructed prescribing for the result of the disease causes changes in the result of disease, means patient will good, patient will be better, but not in the sickness. What it means? What sickness means? Sickness means each of every body of human being is born in the earth with 6 true diseases. All these things inherited from our ancestors by the gene. Everybody must consider this point. We are not falling from the sky. We have parents. Our parents has parents. Those parents have parents. So, all of us is inherited 6 true diseases from our ancestors by the gene. That is why I frequently tell my age is 62, but I think my age is 62 crores. Yes. As because I have so many ancestors, and from them, gradually, step by step, I have come here today. Bearing all those things, it is mentioned in Hahnemann's chronic diseases, page number 143. It is mentioned in Organon of Medicine, aphorism 81. It is also mentioned in
philosophy of James Tyler Kent in the first chapter, Shora. So we are not perfectly healthy from our mother's womb till today. We are relatively healthy. All of us are relatively healthy, not perfectly healthy. That is why the Dr. Sir James Tyler Kent's instruction must be remembered. What it is, prescribing for the results of the disease, causes changes in the result of disease, not in the sickness, except to hurry its progress. So everything up to you. You will obey Dr. Kent or disobey Dr. Kent. Everything up to you. আমার মনে হয় না এই কথাগুলি বাংলায় খুব একটা বলার দরকার আছে, তবুও বলেছিলাম বাংলায় বলবো, তাই আমি বলছি। সেটা হলো, আজকে সারা পৃথিবী জুড়ে হোমিওপ্যাথিতে যা হচ্ছে সে হচ্ছে রেজাল্ট অফ দ্য ডিজিজের ট্রিটমেন্ট। আপনারা যারা লেম্যান আছেন, যারা নন টেকনিক্যাল পারসন, আপনারাও জেনে রাখুন, আপনারা যখন কোনো ডাক্তারের কাছে যান, কোনো সার্ভিস সিস্টেমের ফিজিশিয়ানের কাছে যান, তারা কিন্তু আপনাকে আপনি যা বলেন তার ওষুধ দেয়। ডাক্তারবাবু আমার মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে, ওষুধ দিলেন, ডিজায়ার অ্যাভারশন মোডালিটি ইত্যাদি শুনে, কজেশন সেন্সেশন কজেশন মোডালিটি কনকমিটেন্ট অল দিস থিং শুনে ওষুধ দিয়ে দিলেন, আপনার মাথা যন্ত্রণা ভালো হয়ে গেল, আপনি হাসতে হাসতে চলে এলেন। কি দারুণ ডাক্তার! তো ডাক্তার নয় ভগবান, ওষুধ দিলেই ভালো হয়ে যায়। মাই গুডনেস! আপনি অ্যালোপ্যাথের কাছে গেছেন, ভালো হয়েছেন। আপনি হোমিওপ্যাথের কাছে গেছেন, ভালো হয়েছেন। আপনি আয়ুর্বেদের কাছে গেছেন, ভালো হয়েছেন। আপনি পূজনীয় রামদেবের ওষুধ খেয়ে ভালো হয়েছেন। আপনি আসন করে ভালো হয়েছেন, মানে যোগাসন করে ভালো হয়েছেন। এই সমস্ত ব্যাপারটাই কিন্তু রেজাল্ট অফ দ্য ডিজিজকে কভার করে, ট্রু ডিজিজকে কভার করে না। সারা পৃথিবী জুড়ে এই আনসাইন্টিফিক প্র্যাকটিস হয়ে চলেছে, হয়তো বা চলবে। তাই আমি লেম্যান বলে যাদেরকে বলছি, আমি তাদেরকেই দায়িত্ব দেব। তারা ডাক্তারদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, ডাক্তারবাবু আমাকে আপনি জ্বরের ওষুধ কেন দিলেন? আপনি কেন জিজ্ঞাসা করলেন না জ্বর কেন হয়েছে? ডাক্তারবাবু আপনাকে বলবেন, কেন আপনি আইসক্রিম খেয়েছিলেন, আপনি এই রোদের মধ্যে কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়েছিলেন, তাই জ্বর হয়েছে, গলা ব্যথা হয়েছে। তখন আপনি ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করুন, আমার সঙ্গে আমার বন্ধুরাও খেয়েছিল, তাদের হয়নি কেন? ডাক্তারবাবু তখন বলবেন, আপনার ইমিউন সিস্টেম ওদের মতো শক্ত সামর্থ্য নয়। তাহলে আপনি আমাকে ইমিউন সিস্টেম বাড়াবার ওষুধ কেন দিলেন না? আপনি তো আমাকে ওষুধ দিলেন জ্বর সারাবার। আপনারা দয়া করে ডাক্তারদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনি আমাকে ওষুধ দিয়েছেন জ্বর সারাবার, আপনি ইমিউন সিস্টেমের কথা কোথায় ভাবলেন? তখন আপনাকেই ডাক্তারবাবুকে মনে করে দিতে হবে, একটা মানুষের ইমিউন সিস্টেমের আপগ্রেডেশন তখন হয় যখন তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি, পাস্ট হিস্ট্রি, হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট কমপ্লেন, ফিলসফি অফ আর্লি লাইফ, এই সব ব্যাপারটাকে কভার করে একটা ওষুধ নির্বাচন হয়। সেই ওষুধ অ্যাকচুয়ালি 6টা ট্রু ডিজিজকে কভার করে। এই 6টা ট্রু ডিজিজকে যদি কভার করে তাহলে ভাইটাল ফোর্স আপগ্রেডেড হয়। ভাইটাল ফোর্স বা ভাইটালিটি আপগ্রেডেড হলে ইমিউন সিস্টেম আপগ্রেডেড হয়। ইমিউন সিস্টেম আপগ্রেডেড হলে মানে ভাইটাল ফোর্স আপগ্রেডেড হলে আমাদের শরীরের
সমস্ত অঙ্গ, সমস্ত সিস্টেম, সমস্ত টিস্যু, সমস্ত কোষ